So confederation is one of the important feature of confederation is that the members, once they have taken admission to confederation, they, if they don't want, they can come out of it, secede from the confederation, and others cannot prevent. Only thing is they can put conditions saying that subject to these conditions, maybe with respect to fulfilling the existing obligations or whatever the few conditions to be imposed, you fulfill those conditions. If you want, you can go out of the federation. That is very much possible in case of confederation, whereas such a thing is not possible in case of federation, because federation is considered as a permanent union, and if at all any state wants to come out of it, it will be treated as an act of aggression, and it will be considered as a matter of violation of its integrity. So it won't be tolerated by the federation, as it happens with most of the federal states what we find in today's world. So confederations are voluntary associations. I think this lead is done. Yes, this is done. So in fact, there is one more explanation as to why there is going to be confederation for some common purpose. It says, they say that, in other words, there are many instances where we find, where we look that it is first step towards the establishment of a national state, usually as a federal union. Look at these terms which have been used. This establishment of a confederation is a first step. It is the first step towards the establishment of a national state, usually as a federal union, as it happens with the current USA or current Switzerland, what we have today, and many more nations. Initially, what they happened, they established a confederation where they come together as independent states with some common purpose, because they share some common concern, or they share some common geographical region. So based on this, they form a confederation. But once their bond becomes stronger and stronger, it ultimately may lead to establishment of a nation state, or what we, in a modern sense, we call them as nations. So even for that purpose also, confederations can be used. Example, as I said, is that of Federal Union of Modern Switzerland. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಅದನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is something which has arrived, which has emerged out of a confederation of the Swiss canton. ಸ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇ, ವಿತ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಏನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಯಾವ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್? ಇಟ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿದ್ದೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, which led to the emergence of a new nation, what we call as USA today. So in this way, so confederation is going to be used as a preliminary step for formation of a new federal union. Even that is what is also very much possible. There is one more purpose also, that is considered as confederation has also been used as a association which replaces more centralized arrangements. ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ an example of the Britain, which is ruling so many colonies throughout the world. French colonial power which had control over many more states. ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. What happened after this decolonization? Those colonies became independent
states, but still they want to retain some they have some common interest. Take for example those countries which have been ruled by England earlier. Now ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾನೂನುಗಳು, whatever the system of law which we find today, we have their roots are found in British administration. So that being the case, for many purposes it would be good to have an arrangement or an association where we can exchange ideas, we can consult, and we can make more fruitful gains in our day-to-day needs or administration. For that purpose also they can establish confederations. What we say, confederation which are being established to replace more centralized arrangement. ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟನ್ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂತು, ಆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಸಾಹತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಇವನ್ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದರ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೋನಿಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಿದ್ದ ಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು, ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. Even today it is not a separate state as such, having sovereign characteristics. European Union ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದವೆ, and they have their own independent existence and independent identity. They have their own separate military, they have separate diplomatic representations, but still they are part of common federation. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, in order to ensure that they become economically strong and also to remove barriers. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಈ ತರ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ confederations are concerned. Next comes, so this with respect to confederation. Next comes protectorates. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ if you just go to the first slide, you will just see vassal states ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. But before we can understand the concept of vassal states, if we have a clarity as to what is protectorate, it would be more useful. So protectorates ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ protectorates ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. Protectorates is also a kind of states having special features. Let us see what they are all. First one, it is a relation between two states. Protectorate as such is a relationship. It itself is not a state. Protectorate represents a relationship. Oppenheim, in his book on international law, Oppenheim is considered as one of the authoritative writer on international law. ಅವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾನೆ, ಓಪನ್ಹೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್? ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ವೀಕ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಏನದರ ಅರ್ಥ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ surrendered itself by a treaty into the protection of a strong and mighty state. ಇದು ನಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ, ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದೊಂದು ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಏನ, ಸರೆಂಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಎ ಟ್ರೀಟಿ. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ. It surrenders some of its rights through a treaty
into the protection of a strong and mighty state. ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ? ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದಾವೆ. ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಈ ಅಧಿಕಾರನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರೆಂಡರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್. ಸೊ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ the state transfers the management of all its more important international affairs to protecting states. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣದಲ್ಲ. For a establishment of a protectorate at the international level, such a surrender of rights should be through a treaty. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾರ ನಡುವೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಕ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಥ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಥ್ರೂ ಎ ಟ್ರೀಟಿ an international union is brought into existence between two states. ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯೂನಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವು ಒಗ್ಗೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಬಂಧನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೀತಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸಾವರಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರನ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾವರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ಫುಲ್ ಸಾವರಿಟಿ. ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರನ ನಡೆಸೋ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಶಿಕುಮಾರ್, I will come to you. So the protected state loses its full sovereignty and henceforth it is going to be a half sovereign state. Oppenheimer ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು becomes a half sovereign state. ಅರ್ಧದಷ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is going to be the effect of creation of a protectorates relationship. Then generally speaking, protectorates may also be called as a kind of international guardianship. Look at this. These are the terms which are used by Oppenheim in his book, The International Law. He says that generally speaking, protectorate may be called as a kind of international guardianship. ಓದಿದ್ದೀರಾ guardianship law? So ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That's with respect to the concept of protectorate. Moving further, so it cannot ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಹೊರತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದ್ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು, ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್. ಆಯಾ ಟ್ರೀಟಿ ಮೂಲಕ ಏನೇನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ರಿಯಲೈಸ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಈ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿ ತಲೆದೋರೋದು ಸಹಜ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಶಾಂತಿ ಕದಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಗೊಂತವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಏನದು? A neutralized state is a state whose independence and integrity are for all future guaranteed. Look at this. Those are the important terms which we should look into. A neutralized state is a state whose independence. ಒಂದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? It is a state whose independence, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಅದರ ಐಕ್ಯತೆ. ಅದರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಐಕ್ಯತೆನ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಯಾರು ಧಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೋಸ್ ಅದರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಬಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ನೀನು ಅದನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, they enter into an agreement or treaty that the integrity and independence, ಆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಯಾರು ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರನ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರನ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತೀವೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೆವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಖಡ್ಗ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅದೇ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದರ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯಾವುದು? ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮತ್ತು ನೆವರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಸಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಸ್ ಕುಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಟು ವಾರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆನೂ ಎಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್
ಇಟ್ಟು ವಾರ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟಿಗಳನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ತಟಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is such a state in which all the European powers are interested. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ದೇ ಸೆಡ್ we will not attack Switzerland. At the same time, Switzerland should not join with any of them. ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿಬೆಟ್. ಟಿಬೆಟ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಬಿಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ, ಟಿಬೆಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಚೈನಾಗೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೀಕ್, ವಿ ನೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಟು ಅವರ್ ಚೆಸ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿಬೆಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಚೈನಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ. ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಈವನ್ ಟಿಬೆಟ್ ಎ neutralized state. These are few important things which we should know as far as neutralized state is concerned. I think I'll stop at this and I will take questions from you people now, and if you have any doubts you can get the clarification now. So I will bring all of you on board. Okay, I will stop screen sharing and all of you just unmute yourself. Yes, Shashi Kumar. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ತುಂಬಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ USA ಕೆಳಗೆ ಇತ್ತು. USA ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಓವರ್ ದೆಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈವನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ವು. ಈಗ ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಫೆಡರಲ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತದೆ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಇವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ತು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಆದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದೇ ನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ what do we say, inherent differences among these nations. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಇದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಏನ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅನ್ಬೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೇನಂದ್ರ ಗ್ರೀಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಡ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದು. So in this way, confederation is going to be a loose network, whereas federation is different. Okay, sir. Okay, next. Thank you, sir. Thank you. Sir, protectorate only 2 states ಇರಬಹುದಾ ಸರ್, ಅಥವಾ 2 to 3 to 4? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 2 it is going to be one protected state and another is protecting state. ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಆದಂತ ಎರಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ, it is going to be different treaty. ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? Yes sir. Okay, then ಇನ್ನೇನಾರ? Okay, done. So yes, next class we will be discussing about vassal states, which is going to be not as important as its position is even lesser than that of what we discussed today is the protectorates, and next comes the trust territories, and finally last point is condominium. Those are the 3 important kinds of states which we will discuss. Then we will quickly move on to the next topic, that is state sovereignty. Alva state sovereignty alla next Yes, topic we'll be discussing in. Yes sir. We will finish kinds of state as well as state sovereignty in the tomorrow's session. Most probably tomorrow's session also it is better to whichever is convenient for all of you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೆಟ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ 10:30ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ he took the class at 10:30 ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ರವಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆನ್ನೆನ ಇದ್ದಿದ್ದು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಅವರು 10:30 ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಗೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock ಅಥವಾ 9:30 ಹಿಂಗ್ ತಗೋರಿ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. We will take a gap. ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡೋಣ. So if you people don't mind, I will take class from 6. It's okay for me. 6 ಬೇಡ, ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ. Let me take it at 4 o'clock today. ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾಡೋಣ? Yes sir. Is it okay? Yes. Okay. Yes sir. 12 o'clock ಬೇಡ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ? 12 o'clock. 12 o'clock ಬೇಡ. I will send a message saying that we will be assembling tomorrow at 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. Yes sir. Okay? ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay. Okay, I will end. It is almost running out ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Zoom ಅವರು. We will close it. Okay? Thank you. Okay. Bye. 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 Bye sir. Yes. Bye, sir.